एकादश्यां शुभतिथौ वासकः भृगुवासरयुक्ताय नक्षत्राणाम् उत्तराषाढा नक्षत्र संयुक्ताय शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभगणन एवं गुण सकल विशेषेण वशिष्ठाय अस्या वर्तमानाय मंगल एकादश्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य सकल भुवन जगतां सिद्धिस्थिति संहार तिरोभावानुग्रह कारणभूतस्य भिन्डिपाल दण्डमुसुण्डि नलिकमुसल चक्रल विघ्न कालरात्रि गण बाणस्तूण शक्ति तोमर परिक भट्ट समोट्टिक कुण्डत शकण्डक प्रेमपास येन वेत्रेण सपत्नीकान् पितामहान् प्रपूर्वा सुगुरुन्नेवं चोद्धकान् बोधकान् परान् भ्रातॄन् सखीनुपाध्यायान् सुमातामहमातुलान् स्वधान्तेनाभितानेन स्वाहान्ते न च तर्पये ततः साक्षततो यमीं शिरसे स्वाहा ॐ शिखायै स्वाहा ऐं कवचाय स्वाहा ॐ नेत्रेभ्यः स्वाहा सहस्राय स्वाहा ॐ शिवाय स्वाहा अनन्ताय स्वाहा सूक्ष्माय स्वाहा शिवोक्तमाय स्वाहा एकनेत्राय स्वाहा एकरुद्राय स्वाहा त्रिमूर्तये स्वाहा श्रीकण्ठाय स्वाहा शिखण्डिने स्वाहा अहंकारतत्त्वाय स्वाहा अहंकृतिने स्वाहा मनस्तत्त्वाय स्वाहा संकल्पाय स्वाहा श्रोत्रतत्त्वाय जलदाय स्वाहा गन्धतत्त्वाय स्वाहा गन्धाङ्गाय स्वाहा व्योमतत्त्वाय स्वाहा सूक्ष्माय स्वाहा वायुतत्त्वाय स्वाहा आन्तरिश्वने स्वाहा अग्नितत्त्वाय स्वाहा त्रिशां निधये स्वाहा जलतत्त्वाय स्वाहा जलेशाय स्वाहा पृथ्वीतत्त्वाय स्वाहा श्रीकण्ठाय स्वाहा तथैव दैवतीर्थेन ॐ आदितेभ्यः स्वाहा ॐ वसुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा विश्वेभ्यः स्वाहा साध्येभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा भृगुभ्यः स्वाहा अंगिरोभ्यः स्वाहा कंठोपवीति अंगुली पर्वसन्धिभिः आर्षतीर्थेन कुशमध्येन ओम हाम अत्तये नमः ओम हाम वशिष्ठाय नमः ओम हाम पुलस्त्याय नमः ओम हाम कृतवे नमः ओम हाम भारद्वाजाय नमः ओम हाम विश्वामित्राय नमः ओम हाम मजेदसे नमः ओम हाम ऋच्छकाय नमः ओम हाम अगस्त्याय नमः ओम हाम दधीतये नमः ओम हाम दूर्वाससे नमः एकादश ऋषीन् अथ कनिष्ठमूलाभ्यां मानवतीर्थेन ओम हाम हृदयो भजाभ्यां अंतरिक्षं पुरितं परशं दुशूलं खड्गं च दन्तं विकृतास्य भीमं ध्याये घोरं भुजगादिभूष्यम् तानिध्यकर ब्रह्म विष्णु रुद्र पर अनर्चित अनन्ताय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः वत्माय नमः शिवासनाय नमः ओम शिवमूर्तये नमः ईशानमूर्ताय नमः शान्तिजयाय नमः सुश्वेदं पश्चिमादिकं सज्जोजातं समूर्तिकं नागोपवीतिनं शान्तं जटाखण्डे कोटितं शक्तिशीशूलखड्वातं वरचक्रकरां दक्षिणे दासमावेदो अमरमीजपूरकं नागाक्षसूत्रनीलाब्ज विभ्राणमज्जभिरेः सञ्चिन्त्यमूर्तिरूपिणी शक्तिमात्रजं लिङ्गागणोमर्तेन भावरे कदात्यजेत् ॐ शिवाय नमः विडेकते अञ्जलिकं लक्ष्यमूर्तवाक्य फलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पृथिवी पर्वताभयः तावत् प्रीतिभावेन स्थलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् चन्द्रार्क तारकं तावत् प्रीतिभावेन स्थलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सुप्रीतो सुप्रतो देव स्वामिने प्रसीद प्रसीद विज्ञाप्य मम हृदयान् वस्त्रस्य स्वासिकाय विडुपिता नेत्रं वस्त्राय विडु वस्त्राय 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 नैनेकं विधास्त्रे रुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय
श्रीमन्महादेवाय नमः रामनाथ करुणामूर्तये नमो नमः रामनाथ स्वामिने नमो नमः परमेश्वराय नमः आदिपुरुषाय नमः परब्रह्मणे नमः परापराय नमः रामनाथ स्वामिने नमः मंगलप्राप्त्यर्थे इदं कर्पूरज्योतिः சரி காலையில் வச்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் பண்ணியாச்சு ரைட் சூப்பர் சூப்பர் அடுத்து வச்சதெல்லாம் பண்ணிட்டே வரேன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க லைட் அடிங்க ஐயா எல்லாருக்கும் அங்கே இதான் வகுப்பு இது இப்படி சுற்றி வரணும் ஐயா நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி வாங்க அப்படி போங்க ரெண்டு பாப்பீங்க ஐயா முன்னாடி லைட் அடிச்சு ரெண்டு கூட நேர்கோட்டை சந்திச்சிருக்காங்க மட்டும் சரி பாயா வெளியில போ எனக்கு மயக்கம் வருது
முன்னாடி விடு. सुब्रह्मण्य उपासने साम सुब्रह्मण्याय महासेनाय दिवे अन्नो स्कंदप्रचोदय सुब्रह्मण्य 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 नमो नमः அசோக் सिद्धांत वेदी ग्रही भेदज्ञ चरणध्वना नपि तथा दीक्षा
प्रतिष्ठा विधौ Prau
திருப்பாதமே மனம் பாவின் திருப்பாதமே மனம் பாவித்தே. மகாதேவ பக்தமீன்பர்களே, இன்னும் ஒரு மணித்துளிகளிலே மூன்றாம் கால யாக வேள்வியினுடைய பூர்ணாவது வைபவமானது பரிவம் ஸ்தபதி விஞ்ஞாபனம் என்கின்ற நிகழ்வு எல்லாம் சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றே சீரோடும் சிறப்போடும் நடைபெற்றது. அதிலும் குறிப்பாக திரவிய விபாகம் என்கின்ற ஒரு நிகழ்வானது நடைபெற்றது. அது வாமதேவ பத்ததியினிலே மேலும் மூலாகமங்களிலே அருமையாக எடுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. அதுவும் குறிப்பாக வாமதேவ பத்ததி என்கின்ற ஒரு கிரந்தத்திலே திரவிய விபாகம் எவ்வாறு பிரிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இங்க நகரத்தார்கள் அனைவரும் அவ்வளவு திரவியங்களையும் மிக அருமையாக ஏற்பாடு செய்துள்ளார்கள். அதனால் இந்த இடத்தில் திரவிய விபாகத்தை பற்றி பேச வேண்டும் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் என்னை தூண்டுகிறபடியால் இதை பேச வேண்டிய ஒரு நிகழ்வு. எல்லாருக்குமே பொதுவா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு கும்பாபிஷேகத்துக்கு நம்ம சிட்டம் கொடுக்கும் போது திரவியம் கொடுப்பாகமோ அந்த அத்தனை திரவியங்களையும் நாம் பிரிக்க வேண்டும். முதலில் ஆச்சாரிய பாகம், அதன் பிறகு அந்த ஆலயத்தில் வேலை செய்கின்றவர்களுக்கு கும்பாபிஷேகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே ஒரு பாகம். பாருங்க, ஆகமத்தினுடைய தொலைநோக்கு பார்வை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. ஒருத்தர் வேலை செய்யறதுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு சம்மானத்தை கொடுத்துட்டோம்னா அவர் இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஈடுபாடோட அதை செய்வார் அப்படிங்கிறது சுவாமிக்கும் சாஸ்திரத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. அதனாலதான் அந்த திரவிய விபாகத்தை அழகாக பிரிச்சு அந்த ஆலயத்துல வேலை பார்க்கிற அத்தனை சிப்பந்திகளுக்கும் அதை கொடுத்து, அதன் பிறகு மறுபடியும் அந்த ஒரு திரவியத்தை மூணா பிரிச்சு அதுல ஒரு பாகம் இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்காக, ஒரு பாகம் ஆலயத்துல நித்தியப்படி பூஜை நடக்கணும். கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்ச உடனே கும்பாபிஷேகத்துக்கு நிறைய வாங்கிட்டோம், அடுத்து நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு அரிசிக்கு கடைக்கு போய் வாங்கி இருக்க கூடாது. திடீர்னு ஒரு பிரதோஷம் வந்திருக்கு, ஒரு விசேஷ பூஜைகள் வந்துருச்சுன்னா அன்னைக்கு போய் நம்ம தேடி எல்லாத்தையும் சேகரிக்க கூடாது. அப்ப சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, நீ ஒரு 10 மூட்டை அரிசி போட்டீங்கன்னா அத ஒரு மூட்டை அரிசியை வந்து கும்பாபிஷேகத்துக்குன்னு வச்சுக்கோ, இன்னொரு மூட்டை அரிசியை நித்திய படிக்குன்னு வச்சுக்கோ, இன்னொரு மூட்டை அரிசியை நெய்மித்திகத்துக்குன்னு வச்சுக்கோ, இன்னொரு மூட்டை அரிசியை பிராயஷ்சித்தத்துக்குன்னு வச்சுக்கோ, இன்னொரு மூட்டை அரிசிய அகஸ்மாத் அப்படின்னு வார்த்தை திடீர்னு ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒரு பூஜைக்காக அது வச்சுக்கோ அப்படின்னு ஆகமங்கள் நம்மளுக்கு அழகாக அந்த பாதையை வழிவகுத்து கொடுக்கிறது. ஆனா சில பெயர்களுடைய அந்த ஒரு அந்த திரவிய விபாகத்தை பற்றி நன்கு உணராத சில பேர்களுடைய அந்த ஒரு செயல்பாட்டினால் அந்த திரவிய விபாகம் என்கிற நிகழ்வே சிதஞ்சு போயிடுது. இப்ப பாருங்க, 6 கிலோ நம்ம நெய் போட்டு இப்படி வச்சுப்போமே, 6 கிலோ சிப்பம் போட்டு இவர் 6 கிலோ தான் போட்டா நம்ம 2 கிலோ 2 சிப்பம் தான் வாங்கணும்னு சொல்லி நம்ம வாங்கி வச்சிருந்தோம்னா அந்த 2 கிலோ சிப்பத்தை மூணா பிரிக்கிற மாதிரி. அப்ப எல்லாத்திலும் நம்ம படிக்கிறோம். அந்த மாதிரி கோவில் மிக முக்கியமான உடலாக கருதப்படுகிறது. அடுத்தது, ஒரு கோவில் கட்டணும்னா என்னென்ன முறைகள்ல கோவில் கட்டப்படணும்னா, முதல்ல அந்த கோவில் செய்வதற்கு அந்த இடத்தை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். அதற்கு அப்புறம் அதுக்கு அஸ்திவாரம் அமைக்கிறது, இந்த முறைகள்ல அஸ்திவாரம் அமைக்கணும். அந்த அஸ்திவாரம் அமைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கோவில் எந்தெந்த அமைப்புகள்லாம் அந்த கோவில் எடுக்கணும் அதையும் நம்ம தீர்மானிக்கணும். அந்த அமைப்பை தீர்மானிச்சதுக்கு அப்புறமா கூட அந்த ஒவ்வொரு அமைப்பும் எவ்வளவு அளவுகள்ல இருக்கணும்ங்கிறது நம்ம தீர்மானிக்கணும். அந்த தீர்மானிக்கப்படுற அளவுகள் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்குதுங்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கணும். அது ஒவ்வொன்றா முதல்ல மணி தேர்தல். கோவில் அமைய வேண்டிய இடம் வந்து மிகவும் செழுமையான இடமா அமையணும். செழுமையான இடம் நம்ம எப்படி முடிவு பண்றோம்னா, அந்த கோவில் அமைய போற இடத்தோட வடிவம், அமைப்பு, அதோட மனம், உணர்வு
தொடர்ச்சி, அதோட அமைப்பு எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி மெத்தட்களில் வந்து அந்த கோவிலை வந்து நம்ம வந்து கோவில் அமைப்பு போகிற இடத்துல வந்து நம்ம தீர்மானிக்க நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. நம்மளுக்கு ராமநாத சுவாமி கோவில் வந்து ஏற்கனவே அந்த மாதிரி முறைகள்லாம் பின்பற்றி தேர்ந்தெடுத்து அதற்கு மேல கோவில் கட்டினதுனால நம்மளுக்கு அந்த வேலைகள் எதுவுமே இல்லை. அந்த கோவிலை உத்தம பூமியா மாற்றி அதுல நம்ம கோவில் எழுப்பியிருக்கோம். உத்தம பூமியா மாற்றப்படுறது எப்படின்னா அந்த கோவில் கட்ட போற இடத்துல வந்து நவதானியம் போன்ற பயிர்களை வந்து ஒரு வாரம் விளைய வச்சு அந்த பயிர்களை வளர விட்டு அதை வந்து கன்று, காளை, பசு இது மூணை வந்து அந்த ஒரு வாரம் அந்த வெயிலுக்குள்ளேயே மேய விட்டு அந்த நவதானிய பயிரெல்லாம் அந்த பசு மேய்ச்சு அது கன்று வந்து பசுகிட்ட பால் குடிக்கிறப்ப அது வாயிலிருந்து அது வடிகிற பால் வந்து அந்த இடத்த நினைச்சு அதோட கோமயம் வந்து அந்த இடத்த நினைச்சு கோஜலம் இடத்த நினைச்சு இதெல்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பசு கன்று எல்லாமே வந்து அந்த பயிர்களை வந்து மேய்ச்சிட்டு சந்தோஷ கோஷம் எழுறது அந்த சத்தம் இது எல்லாத்தையும் கேட்கறது தொடர்ந்து பார்க்கறதுனால அந்த இடம் வந்து உத்தம பூமியா மாற்றப்படுது. நம்மளோட கோவில் அந்த மாதிரி உத்தம பூமியா மாற்றப்பட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கோவில் கட்டப்பட்டிருக்கோம். அடுத்து அஸ்திவாரம். சிற்பசாஸ்திர முறைப்படி அஸ்திவாரம் 3 வகைப்படுது. சிலாந்தம், வாழுக்காந்தம், ஜலாந்தம். சிலாந்தம் சொல்லப்படுறது அப்படின்னா அந்த வானம் தோன்றப்ப பொறி மனங்கள் வர்ற வரைக்கும் அந்த வானம் தோண்டி அதுல இருந்து அஸ்திவாரம் அமைக்கிறது சிலாந்தம். வாழுக்காந்தம்ங்கிறது என்னன்னா அந்த அஸ்திவார வானம் தோன்றப்ப பாறைகள், கடுந்தரைகள் அது வர்ற வரைக்கும் அந்த வானத்தை தோண்டி அதுக்கு மேல அஸ்திவாரம் அமைக்கப்படுறது வாழுக்காந்தம். ஜலாந்தம்னா என்னன்னா அந்த வானத்தை தோன்றப்ப நீர் வர்ற வரைக்கும் அந்த வானம் தோண்டி அதுக்கு மேல அஸ்திவாரம் அமைக்கப்படுறது ஜலாந்தம். நம்மளோட கோவில் சிலாந்தம் முறைப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த சிலாந்த முறையில் அமைக்கப்பட்ட அந்த வானம் தோன்றதாலும் அந்த வானத்தை வந்து நம்ம 5 படுக்கையா பிரிக்கணும். 5 படுக்கையில முதல் படுக்கை எப்படி சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா மணல், நாவற்பழம், தேங்காய், குரங்கு தலை, யானை தலை இப்படி 5ஆ சொல்லப்படுது. அதுக்கான விளக்கம் என்னன்னா மணலுங்கிறது நம்ம முதல் படுக்கை வந்து மணல்களால நிரப்பணும். 2வது படுக்கை வந்து நாவற்பழம் சொல்லப்படுற 1.5 அங்குல அளவு கொண்ட ஜல்லியால நிரப்பணும். 3வது படுக்கையை வந்து 4.5 அங்குல அளவு கொண்ட அரளை கற்களால நிரப்பணும். 4வது படுக்கையை வந்து 9 அங்குல அளவு கொண்ட குண்டு கற்களால நிரப்பணும். 5வது படுக்கை வந்து 5 அடி முதல் 6 அடி வரை நீளம் கொண்ட பெருங்கற்களால நிரப்பணும். இவ்வாறு நிரப்பப்பட்டு அந்த கோவில் அங்கே ஒரு கல்தாரம் நம்ம எழுப்புறோம்னா அந்த கல்தாரம் வந்து 1000 ஆண்டுகள் முதல் அதுக்கு மேல அதிகமாக அதோட காலகட்டம் நிர்ணயிக்கப்படுது. நம்ம அமைச்சிருக்க கல்தாரம் அந்த மாதிரி முறைப்படி தான் அமைக்கப்படுறது. அடுத்ததாக சொன்ன மாதிரி கோவில் அமைப்பு வந்து மனித உடலை ஆதாரமாக கொண்டது. எப்படி நம்ம வந்து உடல்ல வந்து தலை, கழுத்து, மார்பு, வயிறு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அங்கங்களா பிரிக்கிறோமோ கோவில அந்த மாதிரி அங்கங்களா பிரிக்கப்படுது. அந்த அங்கங்களை வந்து கருவறை தலையாகவும், அர்த்த மண்டபம் கழுத்தாகவும், மகாமண்டபம் மார்பாகவும், அலங்கார மண்டபம் வயிறாகவும், கொடிமரம் பூரமாகவும், பலிபீடம் பீஜமாகவும், பிராகாரம் கால்களாகவும், ராஜகோபுரம் பாதமாகவும் கொள்ளப்படுது. அப்படி எப்படி மனித உடல் ஆதாரமாக கொண்டு அதோட அமைப்பு உருவாகுதோ மனித உடலை போலவே அந்த
பேன் ஒரு நெல், 8 நெல் சேர்ந்தது ஒரு விரல். அவ்வாறு தான் நமக்கு தமிழ் அங்குலம் கிடைக்கும் வருது. அந்த அங்குலத்தை வச்சு அளக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் மானாங்குலம் சொல்லப்படுது. நம்மளோட ராமநாத சுவாமி கோவில் அமைஞ்சிருக்க சுவாமி கருவறை வந்து 405 மானாங்குல அளவு, ரேவதி நட்சத்திரம். அம்பாளால வந்து 350 மானாங்குல அளவு, அதுவும் ரேவதி நட்சத்திரம். மற்ற பரிவார விக்கிரகங்கள் எல்லாம் 253 மானாங்குல அளவு, உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம். அடுத்ததா தேகாங்குலம். நான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வந்து தாளமாகவோ தெண்டமாகவோ வச்சு கட்டப்படுற அளவுக்கு பேரு தேகாங்குலம். கருவறை நம்ம கோவில் கருவறை வந்து கருவறை கால்புற தெண்டமாக வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த மண்டபம் 3/4 தெண்டம், மகாமண்டபம் 2 தெண்டம், கோவில் மொத்த நீள அகலம் வந்து கிழமை 8 தெண்டம், தென்மலர் 5.5 தெண்டம். கருவறை மையத்திலிருந்து கொடிமர மையம் வந்து 4.5 தெண்டம். கருவறை மையத்திலிருந்து பலிபீட மையம் 4 தெண்டம். கருவறை மையத்திலிருந்து ராஜகோபுர மையம் வந்து 6 தெண்டம். அடுத்ததாக கிடையாது யவாங்குளம் அளவு. மானாங்குள அளவுல சொன்ன மாதிரி அந்த 8 பேர் சேர்ந்தது ஒரு நெல் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த இறை அளவை வச்சு விக்கிரகங்கள், சிறு விக்கிரகங்கள் அது மூலமா நம்ம கட்டப்படுறதுக்கு பேர் தான் யவாங்குள அளவு. அந்த யவாங்குள அளவு நம்ம கோவில் எங்க பயன்படாதுன்னா அத்தமண்டப விநாயகர், அத்தமண்டப கோஷத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்க விநாயகரும் அத்தமண்டப கோஷத்தில் அமைக்கப்பட்ட துர்க்கையும் 129 எவை அளவு. மகாமண்டப துவாரமாக துவார சக்தி வந்து 207 எவை அளவு. அடுத்ததா சொன்ன மாதிரி இந்த மாத்திராங்குளத்தை கடைசியா சொல்லியிருந்தேன். மாத்திராங்குளம்ங்கிறது ஒரு சிறப்பு அளவு. அந்த சிறப்பு அளவு எதுக்குன்னா கோவில் கட்டுவதற்கு முக்கியமா நம்ம சொல்றது யாருன்னா கர்த்தா. ஏன்னா நிதி உதவி நமக்கு கிடைக்கிறாங்க, நம்மளோட கலைஞர் எல்லாமே நம்ம காட்டி இந்த கோவில் சாப்பிட்டு கோவில் நம்ம கட்ட முடியும். அப்படிங்கிற கர்த்தா வந்து ஒரு முக்கிய இடத்துல பேர் வைக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட கர்த்தாவை நம்ம சிறப்பிக்கிறதுக்காக அவரோட வலதுகை நடுவிரல் நடுக்கட்டை வந்து முன்ன மாணவர்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு விரல் சொன்ன இல்லையா, அந்த அவரோட வலதுகை நடுவிரல் நடுக்கட்டை வந்து ஒரு விரல் அளவா வச்சு நம்ம பண்றதுனால அதுக்கு பேர் மாத்திராங்குலம். மாத்திரன்னா கர்த்தா வந்து மாத்திரன்னு சொல்லப்படுது. அந்த மாத்திரனோட நடுவிரல் நடுக்கட்டை வந்து ஒரு அங்கலமா பயன்படுத்துறதுனால அது மாத்திராங்குலம் சொல்லப்படுது. இதன் போல இன்னொரு சிறப்பு அளவு இருக்கு. அந்த சிறப்பு அளவு வந்து கோவிலுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறது இல்ல, யாகசாலை கட்டுவதற்கு பயன்படுது. எப்படி கோவில் கட்டுவதற்கு வந்து கர்த்தா வந்து ரொம்ப முக்கியமான இடம் வகிக்கிறாரோ, அதே போல் யாகசாலை நடத்துவதற்கு வந்து சர்வசாதகாச்சாரியார் மிகவும் முக்கியமான இடத்துல இருக்காங்க. அவங்க நம்ம சிறப்பிக்கிறதுக்காக அவங்களோட முழங்கை முதல் முன்கை முஷ்டி வரை உள்ள அளவை வந்து நம்ம ஒரு முழமா எடுத்துக்கிறோம். ஒரு முழமுங்கிறது எப்படிப்பட்டதுன்னா 24 விரல். இப்போ நம்ம பயன்படுத்துற ஆங்கில அளவுக்கு வந்து 33 இன்ச் அப்படிங்கிறப்ப 2.25 அடி. இந்த அவர் சர்வசாதகாச்சாரியாரோட முட்டி முதல் முழங்கை முஷ்டி வரை உள்ள அளவை வந்து நம்ம ஒரு முழமா எடுத்து பண்ற அளவுக்கு அந்த யாகசாலை பண்றது அந்த அளவு வந்து அவரை சிறப்பிக்கிற விதமா அமைக்கிறது. அடுத்து அளவு முறைகள் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இப்ப இந்த கோவில்ல அமையப்பட்ட சிறப்பு அங்கங்களோட ஒரு சிறிய விளக்கங்கள். கொடிமரம் வந்து மொத்தத்துல கொடிமரம் வந்து 3 தண்டங்கள் உடையது. பிரம்மதண்டம், விஷ்ணுபாகம், ருத்ரபாகம். பிரம்மபாகம் வந்து நம்ம பூமிக்குள்ள அடியில தோண்டி பூமிக்குள்ள வந்து புதைப்பதா சதுர வடிவமா அமையும். விஷ்ணுபாகம் வந்து 8 பட்டமா நம்ம கருங்கல்லால் செதுக்கப்பட்டிருக்க அந்த பீடத்துக்குள்ள பதிஞ்சிடும். மேல தெரிகிற ருத்ரபாகத்தை இது விருத்த வடிவத்திலையும் அதுல இருந்து நம்ம வந்து செப்பு தகடு கொண்டு நம்ம டிசைன் பார்க்கிறோம். அடுத்ததா ராஜகோபுர நிலங்களின் எண்ணிக்கை வந்து பிராகாரங்கள் அடிப்படையாக கொண்டு அமையும். நம்ம கோவில் அப்படி பிராகாரங்கள் அடிப்படையாக அமையும். அதற்கான விளக்கம் எப்படின்னா துவார சோபை முதல் நிலத்தில் அமைக்கும் பேர் துவார சோபை. 2
மானுஷலிங்கம். சுயம்பலிங்கம் எப்படின்னா இயற்கையாகவே மண்ணுக்கு அடியிலிருந்து கிடைக்கப்படுற லிங்கம். லிங்க வடிவத்தில் இருக்கிறத அதை நம்ம பூஜைக்கு வச்சு அதை நம்ம பயன்படுத்தினாலும் சுயம்பலிங்கம். வானலிங்கம் எப்படின்னா ஆறுகளில இருந்து உருட்டு வர்ற கற்களை வந்து நம்ம லிங்கமா எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு நம்ம மாவுடை செஞ்சு அதை பயன்படுத்தணும். அது பேர் வானலிங்கம். மானுஷலிங்கம் எப்படின்னா சிற்பிகளால சாஸ்திர விதிப்படி கல்வி கொண்டு பட்டையில் செய்யப்படுற லிங்கத்துக்கு பேர் மானுஷலிங்கம். நம்ம கோவில் அமைக்கப்பட்ட வந்து மானுஷலிங்கம். அப்படி மானுஷலிங்கங்கள்ல நிறைய வகைகள் இருக்கு. முதல்ல வந்து சமகண்ட லிங்கம், ரதமான லிங்கம், சைவானிக லிங்கம், தாராலிங்கம். இதுவரை நிறைய வகைகள் இருக்கு. இது நம்மளோட வந்து சமகண்ட லிங்கம். ருத்ரபாகம், பிரம்மபாகம், விஷ்ணுபாகம் இது மூன்றுமே ஒரே அளவில் அமைஞ்சதுனால சமகண்ட லிங்கம். அடுத்ததாக வந்து பேராஸ்தாபனம் மற்றும் பிரதிவேஷ்டிகள். பேராஸ்தாபனம்ங்கிறது என்னன்னா கர்ப்ப நியாசம்னு சொல்லப்படுறது. நம்ம கோவில் கருவறைக்கு கர்ப்பம் ஸ்தாபிக்கிறதுனால கர்ப்ப நியாசம். அந்த பேரை பிரதிஷ்டை பேரைங்கிறது எப்படின்னா செம்புனால் செய்யப்பட்ட அந்த பேரைகளை வந்து அந்த ஊரை சுற்றி உள்ள மண்கள், அதாவது புத்து மண், மாட்டு கொம்பு மண், யானை தந்த மண், ஊரணி மண், கடல் மண், சித்த மண், அந்த மாதிரி மண்கள் எல்லாம் அந்த பெட்டியை நிரப்பி அதோட நவரத்தின கற்கள் ஸ்தாபிச்சு பெண் சங்கு, பெண் பட்டு, அப்புறமா பெண் சங்கு, பெண் பட்டு அதெல்லாம் எல்லாமே இங்கே வந்து அதை ஸ்தாபிச்சு அந்த பேரையை வந்து கருவறை ஈசானியத்தை நம்ம வந்து ஸ்தாபிக்கிறோம். அது வந்து பேரை ஸ்தாபனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அஸ்திவாரம் நம்ம தோன்றப்பவே பிரதிவேஷ்டிகை கற்கள் என்னன்னா 5 உயிர் சொற்களை பொறிக்கப்பட்ட கற்கள். அந்த கற்கள் வந்து 5 உயிர் சொற்கள் பொறிக்கப்பட்ட கற்கள் அஸ்திவாரத்திலே புதைக்கப்பட்டு அதுக்கு மேல பேரை ஸ்தாபனம் பண்றதுனால அந்த கற்பத்துக்கு வந்து அந்த உயிர் சொற்கள் பொறிக்கப்பட்ட கற்கள் வந்து உயிர்ப்புக்கு தான் நம்ம கொடுது. அவர்களுக்கு மிக நன்றி. நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இதுல அவர் ரொம்ப சுருக்கமாக ஒரு சொல்லி முடிச்சிருக்க. ஆகமங்களில் என்ன விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கோ அதேதான் சிறு சிறு வித்தியாசங்களோட காஷ்யப் அம்சுமத் காஷ்யப சில்பசாஸ்திரத்திலையும் காவிகாகமத்தில் சொன்ன விஷயங்கள் மயமதத்திலையும் சொன்ன விஷயங்கள் தான் நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் எடுத்து அருமையாக சொன்னார். எந்த நூலா எடுத்துட்டாலும் அந்த நூல் பிரகாரம் நம்ம போயிடுறது நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லது. இல்லாத விஷயங்களை மற்ற நூல்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம். இருக்கிற விஷயங்களை அந்த நூல்ல ஆதாரம் வச்சுட்டே போறதுதான் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லது. அதனால நல்ல அருமையான சிற்ப சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், இந்த ஆலயத்துல எப்படி அமைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அருமையாக கரிசனத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கும். பூமி பரீட்சை உண்டு. நம்ம எல்லாமே எல்லாருக்கும் ஒரு ஞானம் என்ன கொடுத்துருக்கு. நான் ஏதோ ஆகணும்னா பூஜை பண்றது, ஹோமம் பண்றது, கும்பாபிஷேகம் பண்றதுங்கிறது மட்டும்தான் ஆகமத்துல இருக்குன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆகமத்துல சொல்லாத விஷயங்கள் வேற எங்கேயுமே சொல்லல. இப்பெல்லாம் ஒரு விவசாயி என்ன பண்றாருன்னா அந்த பூமியில என்ன விளையும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மண்ணை எடுத்துட்டு போய் ஒரு லேபுக்கு கொண்டே கொடுக்குறாரு. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதோட சில கெமிக்கலை சேர்த்து இதுல வந்து கரும்பு வரும், இதுல வந்து கடலை வரும், இதுல வந்து மரங்கள்லாம் மாமரங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் வை அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அவங்க படிச்சுட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆனா ஆகமங்கள் இந்த சாண்ட் டெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மண் பரிசோதனைய 13 பூமியா பிரிச்சிருக்கு. 13 விதமான பூமி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. 13 விதமான மண். அதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி இன்னைக்கு கேரளாவில் வந்து கேரளா தேசத்தை வந்து ஆகமங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. எந்த தேசத்துல பாக்கு மரங்களும் தென்னை மரங்களும் அருமையாக இருக்குமோ அந்த தேசத்துல வந்து சிலதெல்லாம் விளையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த லட்சணம் அப்படியே வந்து கேரளா தேசத்துக்கு பொருந்துது. சேத பூமின்னு ஒண்ணு உண்டு. யாகங்கள் அதிகமாக நடக்கிற பூமிக்கு பேரு சேத பூமின்னு பேரு. அதாவது அந்த மண்ணு வெள்ளை கலர்ல இருக்கும். அது இப்ப எங்க இருக்கு தெரியுமா? நம்ம எல்லாம் போய் சுவாமி கும்பிட்டு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்துடுறோம். ஏன்னா யாராவது ஒருத்தராவது அந்த மண்ணை பார்த்த மாதிரினா பாக்குறது இல்லை. காசியில முக்கால்வாசி இடத்துல இருக்கிற மண்ணு வந்து வெள்ளை கலர்ல இருக்கு. அதுக்கு பேரு சேத பூமின்னு பேரு. வாரணாசிக்கு அங்க வந்து யாகங்கள் அதிகமாக இந்த மண்ணை டெஸ்ட் பண்றதுக்கே 3 விதமா சொல்றாரு. உத்தம பூமி, மத்தியம் பூமி, அதம பூமின்னு. ஒரு அடி மண் தோண்டணும், அந்த மண்ணை எடுத்து ஓரமா போடணும், திருப்பி அதுல இருந்து எடுத்த மண்ணை அதுலயே போட்டு மூடிட்டு அதை வச்சு அந்த குழியை மூடிட்டோம்னா அது உத்தமமான பூமி. இல்ல அது அந்த மண்ணு எடுத்த மண்ணுனாலே அதை மூட முடியல, இன்னும் கொஞ்சம் மண்ணு தேவைப்படுது அப்படின்னா அது மத்தியமமான பூமி. இல்ல மண்ணு நிறையவே வாங்கிட்டு இருக்கு
காஞ்சிபுரம் பாடசாலையில் பயின்ற திருக்கற்காவூர் கர்ப்பரக்ஷாம்பி என்ற ஆலயத்தில் பணி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காஞ்சிபுரம் பாடசாலையில் நன்கு அத்தியனம் செய்து ஆகமங்களை அத்தியனம் செய்த திரு ராஜா சிவாச்சாரியார் அவர்கள் காஞ்சிபுரம் பாடசாலை சார்பாக அந்த காஞ்சிபுரம் பாடசாலையினுடைய காலம் இந்த காலம் இந்த 3ஆம் காலத்தினை அவர்கள் பொறுப்பேற்று நடத்துவார்கள். இப்பொழுது 3ஆம் கால யாகத்தினுடைய பரிவார யாகசாலை பூஜையிலும் பரிவாரத்தில் பூர்ணாவதியாக நடைபெறுகிறது. அது அனைவரும் அமைதியாக அமர்ந்திருந்து தரிசனம் செய்யுமாறு வேண்டுகிறோம். सर्वे सुप्रिया विषम खमला खमो क्षमा विषम भूतोस्मि
धारयामि मनसो जातः सूर्यो अजायत सोमाय शिवाय नमः समर्पयामि सामराधिपाणि महालक्ष्मी नमः ओम राजाधिराजाय पुष्पशासिने नमो भजं वैश्रवणाय कुर्महे कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु महादेवाय नमः ओम ह्रीं महादेवस्य पत्नी नमः अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीमते अस्मिन् क्षेत्रे प्रतिपद्यमानस्य रामनाथ स्वामिने नमः पर्वतवर्तिनि मनोन्मन्ये नमः दिव्यचरणारविन्दाभ्यां नमः अट्टपुष्पार्चनं समर्पयामि पूर्भवस्वः पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लितलैर्युतो कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् निवेदयामि आचमनादिको दद्यात् अस्ति पुष्पाञ्जलिमात्राय ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पान् प्रजावान् पशवान् भवति चन्द्रभावापां पुष्पं प्रजावान् भगवान् भवति देवं वेद योपां वेद आयतनवान् भवति ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वभूत मेघवादिं रुद्रं रुद्रं मेघवादिं मेघवादिं रुद्रं जलाशभेदं जलाशभेदं रुद्रं मेघवादिं मेघवादिं रुद्रं जलाशभेदं मेघवादिं अस्मै श्रीयमग्निजे शिरस्य महिषास्तु रम्यं मानसोपरिपाठो मालादयो जुहुरन्त आनायन्द वाजे भज यास्ते प्रजामृतस्य परस्मिन् धामन्कृतस्य मूर्धानाभा सोमवेद आपोसन्दे सोमवेदः ॐ धाता विष्णुस्य सरुद्रः सरुद्रः सृजति समवति प्रापयत्यन्दमेकं लोकं साकं यतो ये मम श्रीमैगदः प्रभावात् वामदेवात् स्वामिन् पञ्चात्ररत्न मनविभवं मन्त्ररत्नं तदेनते यस्यां यद्योदन्ते तत् पुरमथन यजुर्वेदमागर्णयात्ये स्वामी सन्निधौ यजुर्वेदमाश्रावय ॐ भाजवस्थो भाजवस्थदेवो वस्सविता प्रात्पयतश्रेष्ठतमाय कर्मणे सरस्वति प्रिये प्रिये सरस्वति सरस्वति प्रिये प्रेयसि प्रेयसि प्रिये सरस्वति सरस्वति प्रिये प्रेयसि प्रिये प्रेयसि प्रेयसि प्रिये प्रिये प्रेयसि परि परि प्रेयसि प्रिये प्रिये प्रेयसि परि प्रेयसि परि परि प्रेयसि प्रेयसि परि विश्रुति विश्रुति परि प्रेयसि प्रेयसि परि विश्रुति परि विश्रुति विश्रुति परि परि विश्रुत्येतान्येतानि विश्रुति परि परि विश्रुत्येतानि विश्रुत्येतान्येतानि विश्रुति विश्रुत्येतानि तेतानि विश्रुति विश्रुत्येतानि ते विश्रुति विश्रुति एतानि तेतानि ते अग्निजे अग्निजे तेतानि ते अग्निजे 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 नामानि नामान्यग्निजे अग्निजे नामानि अग्निजे नामानि नामान्यग्निजे अग्निजे नामानि सुकृतं सुकृतं नामान्यग्निजे अग्निजे नामानि
स्वामी सन्निधो धर्मवेदमवदार्य ॐ शन्नो देवी अभिष्टायामो भवन्तु बीजे शय्योरभिस्रावन्तु नः अम्बजो यद्दग्धाभिर्नामयो अद्धरेयमा पञ्चवीर्मधूनामयाः अमूल्या उपसूर्येयाभिर्वासूर्यः सह तानो हिन्वन्तद्धरम् पिबन्दिनः सिन्धुभ्यङ्गत्वम् हरिः अप्स्वा अन्नमृतमत्सुभेदम् अपामुदप्रशस्तिभिरश्वामवथपादिलोकामोमथपादिनीः ॐ साधुदृशपूर्णमासौदायकास्यामः राजज्ञात्रम् हत्वा अन्नमामनीयं मणीय अग्नेर्वाधारे नगदस्य नमग्न्यं प्रणयति आद्यं पुरुषमीशानं गुरुरूपं पुरस्कृतं प्रमीकाक्षरं ब्रह्मा व्यक्ताजनं समानम् चित्ते ईशपदारविन्दयुगलं जिह्वे सदा कीर्तनं नेत्रे शम्भुनिरीक्षणं शिवकथा श्रोत्रद्वयेने शृणो घ्राणे स्थाणुसुवासिनं करयुगे नित्यं शिवस्यार्चनं पादौ शम्भु पार्वती यात्रगमनं मूर्धानम शङ्करं ईश्वरसन्निधौ शिवागममवदारज ॐ ब्राह्मे मण्डलवेदिका सुरपदं कार्योपवेद्या सबं मानुष्याक्षपदेटुकुण्डखननं देव्यश्च दस्रोऽप्यधः पैशाचं परिचारकार्यपटलीं सञ्चारयोग्यं
बाह्यत्वा प्रतिदेव कुम्भविषजम् प्रोक्तं हि तद्राक्षसम् सर्वयज्ञतपोदानतीर्थदेशेषु यत्फलम् तत्फलं कोटिगुणितं शिवलिङ्गार्चनात्फलम् नानादानविधाननैकनवनैः ईतीव गीतीतरैः नानानायकसार्वभौमनिकरैः अनापितालापनैः देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमाखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक देवजय भवा ईश्वरसन्निधौ द्राविडगानमास्तावये காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி போதுவாதம்மை நன்னறிக்கு உய்ப்பது வேதம் நான்கினும்மை பொருளாவது நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே நந்தி நாமம் நமச்சிவாய எனும் சந்தையால் தமிழ் ஞான சம்பந்தன் சொல் சிந்தையால் மகிழ்ந்து எத்தவல்லாரெல்லாம் பந்த பாசம் மறுக்க வல்லார்களே. கல்லாமனத்து கடைப்பட்ட நாயனை வல்லாலும் தென்னல் கருந்துரையான் கல்லை பிகழ்ந்தே கனியாக்கி தன் கருணை வெள்ளத்தழுத்தி விடை கடிர்ந்த வேதியனை இல்லை நகர்வுக்கே சிற்றம்பலம் கொல்லையே விடையானை பாடுதுங்கா கற்றவர் விளங்கும் கற்பக கனையை கரையிலா கருணை மாக்கடலை மற்றவர் அறியா மாணிக்க மலை மதிப்பவர் மனமணி விளக்கி செற்றவர் குணங்கள் செற்றயம் சிவனை திருவேழிமிழலை வீற்றிருந்த கொற்றவன் தன்னை கண்டு கண்டு உள்ளம் குளிர என் கண் குளிர்ந்தனவே. மண்ணுதற்கில்லை வளர்க நம் பக்தர்கள் வஞ்சகரே போயக பொன்னின்றை மந்தனத்துள்ளே புகுந்தே புகையெல்லாம் விளங்க அன்னடை மடவான் உமைகோன் அடியோர்க்கு அருள் புரிந்தே பிள்ளை பிறவி அருக்க நெறிநந்த பித்தற்கு பல்லாண்டு குருதுமே வேரணி தழைத்து ஓங்க மிகு சைவத்துறை விளங்க பூத பரம்பரை பொலிய புனிதவாய் வளர்ந்தழுத சீதவல வயற்புகழே திருஞான சம்பந்தரே பாதமலர் தலை கொண்டே திருத்தொழே பரவுவான் நாயகி நான்முகி நாராயணி கை நழின பஞ்ச சாயகி சாம்பவி சங்கரி சாமளை சாதி நச்சு பாயகி மாலினி வாராகி சூலினி மாதங்கி என்று ஆயகி ஆதி உடையாள் சரணம் அரணமங்கே. அபகாரமிந்தை பட்டுழலாதே அறியாத வஞ்சரை புரியாதே
திருச்சிற்றம்பலம். நானாரத்னநிதான ராகமயூரைः சங்கீததைர்கீர்த்தனைः நானாலாபனிகாபனைश्चरुचिरं சங்கீதம் அங்கீகுரு. ஈஸ்வரசந்நிதோ ராகம் நளினகாந்தி ஆசனாய. महादेव स्वामी सन्निधो ताराश्रावङ्गत्वेन तारं त्रिपुटकालमाश्राय. विद्यायां व्यसनं स्वयोसृतिः लोक अपवादात्मजं भक्तिस्फूर्णि शक्तिरात्मदमनेः संसर्गमुक्तिकरैः एते येषु वसन्ति निर्मलगुणाः तेभ्यो महद्भ्यो नमः. स्वस्तिवाचकमाश्रावय. சார்ந்த ஆன்மீக மீன்பர்களே, இல்லாமல்ல பர்வதவர்த்தினி உடனமர் ராமநாத சுவாமி ஆலய குடமுழுக்கு விழாவின் ஒரு அங்கமாக இன்றைய தினம் 3ஆம் கால யாக வேள்வியினுடைய ஆசீர்வாதமானது கூறப்பட இருக்கின்றது. இதனைத் தொடர்ந்து வாழ்த்து ஒலி, அதனுடன் தீபாராதனை பிரசாதம் எல்லாம் வழங்க உள்ளார்கள். நாளை காலை சரியாக 8:15 மணி அளவிலே நமது யாகசாலையிலே விசேஷ சந்தி பூஜையுடன் 4ஆம் கால யாக வேள்வி பூஜையானது துவங்கப்படும். சரியாக 7:40 மணிக்கு மங்கள இசையானது துவங்கப்படும். 7:40 மணி முதலில் மங்கள இசையோடு அந்த 4ஆம் கால யாக வேள்வி பூஜையானது துவங்கப்படும். 8:15 மணி அளவிலே விசேஷ சந்தி பூஜையானது துவங்கப்படும். இப்பொழுது சொஸ்தி வாதகமானது நமது நடராஜபுரம் கிராமத்தின் அருகாமையில் உள்ள வாகினேரி சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் ஆரம்பித்த முகூர்த்தமும் அந்த நீலகண்டேஸ்வர சுவாமியுடைய ஆலய குடமுழுக்கு முகூர்த்தமும் ஒரே முகூர்த்தம். எந்த முகூர்த்தத்துல அங்க உப்பாபிஷேகம் நடந்ததோ அதே முகூர்த்தத்துல தான், அதே நல்ல முகூர்த்தத்துல தான் இங்க நம்ம அணிங்க கிளம்பி போக ஆரம்பிச்சோம். அதனால அந்த ஆலயத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய திரு முத்துவடுநாத சிவாச்சாரியார் அவர்கள் பிள்ளையார்பட்டியிலே நன்கு பயின்றவர், நன்கு திறமை கொண்டவர். அப்பேற்பட்ட அவர்கள் இப்பொழுது சொஸ்தி வாசகமாக கூறுவார்கள். நமஸ்தே நாராயணாய நாராயணாய கைவல்ய கல்பதரவே கல்யாணபுரவே நமः. சத்குரு ஜனநாயகம் ஜான் நமः. ஸ்வஸ்தி பிரஜாப்தி வைராயணாம் ஞாகேன வாக்கேன மகிமைஷாः. கோபூஷே நித்யம் லோஹா சமஸ்தா சிகினோ பந்தோ காலே வர்ஷதவன்யம் பத்ரி சிஞ்சாதி தீர்ஷம் சௌரகிலோ பூஷரா சந்தர்ப்பஜாः. ஸ்வஸ்தி மந்த்ராத்மா சத்யா சதா சந்திதம பந்தோ மகாமந்திரகணந்தோ. அஸ்ய தேவ தேவஸ்ய மகாதேவஸ்ய கிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட
सिंहाग्रोभावनग्रे भुजगत्यकारणबोधस्य अगावगावहागंगा प्रणवाकार स्वरूपस्य गलन्दानगण्डबलत्रगण्डजलञ्जालदण्ड जगत्रानमन्दासवेवण्णः देवकरुण्डः महागणपति सुप्रेनो सुप्रसन्नो वर्णो भूत्वा अस्मिन् ईशानपुरुषहोरभामति सत्योजात ब्रह्मपञ्चक श्री रामनाथ भगवद्वत्यम्बिकासनाथ रामनाथ परमेश्वरस्य नूतनालय प्रतिष्ठा महाकुम्भावशे मण्डलक्रमाङ्कम् अस्याः यजमानकानाम् आरुणालयप्रतिक्षिकराजस्य नटराजगुरुनिरभालङ्कृतजगत्तारकनामधेयाम् अस्मिन् ग्रामे निविशिदानाम् अन्यग्राम उपग्रामनिविशिदानाम् अस्मिन् आलयेषु कुम्भावशे धनोपकारीणां नाम्योपकारीणां शरीरोपकारीणां सर्वेषां साधकानां बोधकानां सुराचार्याणां सर्वसाधकानां सर्वकुटुम्बानां सेवस्थैर्यदैर्यवीर्यविजय आगिलामुखी सिद्ध्यानाम् अभिवृद्धिः आरोग्यनरकान्तदास्तिः वाचित्राय वंशाभिवृद्धिः घटकनकवस्तुभाग लक्ष्मीविनाशस्थिस्तपूजादिभवन्तु महानरकण्डन्तु अस्मिन् ग्रामे वायुमेघवर्णमेघ नीलमेघ द्रोणमेघ पुष्करमेघ नानाविधमेघः जलसम्पूर्णदासित्यर्थं जलसमृद्धिद्वारा वापीकूप नदी गदगादि जलसमृद्ध्यर्थं जलसमृद्धिद्वारा वीर्यधान्य अभिवृद्धित्यर्थं वीर्यधान्यभिवृद्धित्यर्थेन जनानां सुखजीवन प्राप्तिसिद्धिस्तपूजादिभवन्तु महानरकण्डन्तु सर्वे